اپنے ماما پاپا کے لیے کھڑا ہوا کرے، وہ باہر سے اندر داخل ہوئے، ان کے چہرے پہ پھول پھینکا کرو۔ وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو، کبھی میٹھا دودھ پلاتے تھے مجھ کو۔ میں اپنے بچوں کو پیغام دینے کے لیے آیا۔ میرے مصطفیٰ کی زندگی کا مقصد، آپ نے لوگوں کو کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ میرے نبی کی زندگی کو ماڈل نمونہ مانو۔ میں نے گھرز کیمپس میں بھی جانا ہے، اس لیے میں آپ کے سامنے 10 منٹ اور گفتگو کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے نبی کریم نے فرمایا اپنے ماں باپ نو اللہ رسول تو بعد آپ نے عزت کی نگاہ سے دیکھنا ہے۔ جتنے میرے بچے ہیں، آج کتنے بچے پڑھنے آتے ہیں، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میرے پاس ایک بریگیڈیئر صاحب کا فون آیا، کہتے مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں کہا جی بولیں؟ کہتا آپ نے بولا تھا اگر ستیلیاں ماما سکیاں لا پیار دیون سکیاں نو روے کون۔ کہتا مدنی صاحب آپ نے مجھے بھی رلا دیا۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا بیٹا تمہاری پہلی ماما رونگ یا والی رونگ؟ کہتا پاپا اف یو ڈونٹ مائنڈ، غصہ مت کرنا پاپا، مجھ پہ بلیو کرنا، میرے سے ایگری کرنا، میرے کنسیپٹ کو سمجھنا، میری ریزن کو سمجھنا۔ پاپا میری پہلی ماما رونگ اب والی رائٹ۔ میں نے بولا کیوں بیٹا؟ آپ نے اپنی حقیقی ماں کو جھوٹا بولا تھا، وہ بولتی تھی لنچ کر لو، کھانا کھا لو، بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آتا تھا وہ لے کر کھڑی ہوتی تھی، چھپ کر دیکھتی تھی اس نے دودھ پیا کہ نہیں پیا، مگر اب والی سچی ایک دفعہ بولتے کھا لو بعد میں نہیں ملنا۔ پاپا میں جب بھی آیا ہوں میں بھوکا ہی سویا ہوں، اس نے کبھی مجھے پوچھا نہیں تم نے دودھ پیا کہ نہیں پیا۔ بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون مجھ کو بتایا تھا ماں نے، مجھے پہلا کلمہ سکھایا تھا ماں نے، وہ چاہتے تھے میں کچھ نہ کچھ بن کے آؤں، رب سے ملاتی ہے ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو۔ جتنے میرے بیٹے بیٹھے ہیں میں اپنے چنوں کو پیغام دیتا ہوں، جب بھی بازار سے کوئی فروٹ چاٹ لے کر آؤ پہلے اپنی ماما پاپا کے ہونٹوں کو لگایا کرو، پھر آپ کھایا کرو۔ تو وہ ماما پاپا پوچھیں بیٹا تم نے یہ کس نے سکھایا ہے؟ تو کہنا اسپائر کالج میں ناصر مدنی صاحب آئے تھے، وہ بول رہے تھے وہ اپنے ہاتھوں کھلاتے تھے مجھ کو۔ آج کتنے بچے اپنے ماما پاپا کو بولتے ہیں ڈونٹ ٹچ می لائف، تم کون ہوتے میری زندگی میں انٹرفیئر کرنے والے؟ میں نے تو اپنی زندگی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ میرے بچے سن لیں، صبح 6 بجے ماں اٹھتی ہے، ٹفن تیار کرتی ہے، کھانا تیار کیا، ناشتہ تیار کیا، آپ کے ٹفن میں ڈالا، رکشہ آ گیا، گاڑی آ گئی، آپ کے پاس آئی، ماں نے گٹھایا گاڑی میں، سکول بھیج دیا۔ ابھی تم سکول کالج نہیں پہنچتے، ماں نے برتن صاف کیے تو نہ جی ڈنر کا انتظام کیا، ابھی جناب لنچ کا انتظام کیا تو بچے سکول سے آئے، اس کو بٹھایا، سونے کپڑے اتارے، ماں نے یونیفارم بدلا، پھر ٹیوٹر کے پاس بچے بھیجے، پھر شام کا کھانا تیار کیا، ابھی بچے آئے ہیں سونے لگے ہیں، ہسبینڈ آیا اس کو کھانا کھلایا، ابھی ماں تھوڑا سا نہ بیلا سونے لگی ہے۔ رات کے 10 بجے بچے نے دروازہ کھڑکایا، ماما دروازہ کھولو، پھر دروازہ کھولا، ابھی رات کے 12 بجے پھر ایک بچے نے دروازہ کھڑکایا، پھر اتنا بیلا رات کے 2 بجے پھر ماں نے دیکھا بچہ آیا، پھر دروازہ کھولا۔ 1 کروڑ انعام دیتا ہوں پوری دنیا میں کوئی مائی کا لال کھڑا ہو کر بتائے صبح 6 بجے ماں اٹھ کر پھر ٹفن تیار کرتی ہے۔ کبھی کسی ماں نے کہا ہو میں نے تیرے گھر نہیں رہنا، تیرے بچے مجھے سونے نہیں دیتے؟ اللہ کی قسم ہے یہ ماں باپ اپنا سکون تمہارے نام کر دیتے ہیں، ان کو قبر میں جا کر سکون ملتا ہے۔ یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں خدا کی قسم ہے اگر آپ کو ماں کے مرنے کے بعد کالج سے کوئی گولڈ میڈل ملے تو سیدھا اپنی ماں کے قبر پہ جانا، آئی لائک یو ماما، آئی سلوٹ یو ماما، آئی مس یو ماما، ماما یہ آپ نے مجھے کالج بھیجا تھا، آج یہ گولڈ میڈل جیت کے آیا ہوں، بہت یاد آتے ہیں ماں، بہت یاد آتے ہیں ماں، میں ہوں کون
कौन मुझको बताया था माँ ने, मुझे पहला कलमा सिखाया था माँ ने। वो चाहते थे मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिला ये जितनी आंखें अश्कबार हैं, वो चाहते थे मैं कुछ न कुछ बन के आऊं, रब से मिलाती है माँ, बहुत याद आती है माँ। कभी भी माँ को लग खाना डाल कर न देना, वाटर सेट, फिरनी सेट, सूप सेट, टी सेट, इकट्ठे बैठ कर माँ को पहले खिलाना, बाबा को खिलाना। क्यों? जब भी कोई पूछे तो कहना है वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको। ये जितने बच्चे रो रहे इनको माँ की याद सताती है, मुझे भी माँ बाप की याद सताती है। वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको। कभी भी अपनी बीवी के पीछे लग के माँ बाप की बेइज्जती ना करना मेरे बच्चे सुने। वो अपने हाथों खिलाते थे मुझको, कभी मीठा दूध पिलाते थे मुझको, कभी लोरियां भी सुनाते थे मुझको, थपक कर सुलाते है माँ, बहुत याद आते है माँ, बहुत याद आते है माँ। ये जितने मेरे बच्चे बैठे हैं, ये गुजरांवाला में ख्याली रोड है, वहाँ मैं एक वर्कशॉप में खड़ा था, मैंने एक बच्चे को बुलाया, मेरे बच्चे बात सुनो जी मदनी साहब। मैंने हाथ चूमे, सिलवटे बड़ी वाट पे काले शाह हाथ मैं चूमे। कहता मदनी साहब आप इतने मशहूर मौलवी, मेरे गुनाहगार के हाथ चूमे। मैं क्या आप गुनाहगार नहीं, आप जनती बच्चे। मैंने चूमा, मैंने बोला बेटा आपकी उम्र तो पढ़ने वाली, मेरे कितने कॉलेजों वाले दोस्त हैं, यूनिवर्सिटियों वाले दोस्त हैं, स्कूल वाले दोस्त, मैं आपको स्कूल छोड़ कर आता हूँ। मैंने 2 यतीम खाने बनाए हैं। क्यों बनाए हैं? मेरे बच्चों सुनिए ज़रा ध्यान से, मुझे अपने बाबा को मिलना हो तो कब्रिस्तान जाना पड़ता है, तुम जाकर अपनी मामा को चूमना। इस बच्चे की बात सुन के वो बच्चे ने मुझे गले लगा लिया, कहते आपने इतना प्यार दिया। मैंने कहा बेटा आपकी उम्र तो काम करने वाली नहीं, आपकी उम्र तो पढ़ने वाली है, एस्पायर में पढ़ने वाली है, आपकी उम्र तो कॉलेज में पढ़ने वाली। फिर बच्चा नहीं रोया, यतीमी रो पे। अदा मदनी साहब साडा काम करने वाला कब्रों च जा सुता है। मेरे बच्चों आज जाकर अपनी मामा पापा को कहना आई लव यू पापा, जाकर चूमना अपने मामा पापा के हाथ, अपने मामा पापा की पेशानी चूमना। आई लव यू पापा, आई सैल्यूट यू पापा, आई लव यू मामा। मेरे बच्चे इतना प्यार कर रहे। बाबा वो मदनी साहब आए थे, वो बोल रहे थे जिनके पापा नहीं होते उनके सूट ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके कॉलेज ब्रांड के नहीं होते, जिनके पापा नहीं होते उनके जूते ब्रांड के नहीं होते। ये दिन मैंने भी देखे हैं, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। इसमें कितने यतीम बच्चे होंगे जिनके माँ बाप मेहनत करके बच्चों को पालते हैं, पढ़ाते हैं, और तुम पढ़ लिख के माँ बापा को नज़रअंदाज करते हैं। सोचे इतने बच्चे बैठे आंखों में आंसू क्यों हैं? मैंने भी दिन देखे हैं, किसी चचा की जेब से अपनी मर्जी से 5000 निकाल कर दिखाना। जो बाप वाला होता है ऐसे कपड़े पकड़ता, पापा मुझे 5000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए, पापा मुझे 10,000 चाहिए। मेरे पास यतीम खाना है, कभी यतीम बच्चों ने मुझे ज़बरदस्ती नहीं कहा मैं इतने दो, इस तरह कपड़े नहीं पकड़े, मेरी गाड़ी के पास नहीं आते। मैं आपको भी जुमला कहने लगा हूँ, ज़रा सोचिए, चचा की पॉकेट से उसके बटुए से कुछ नहीं निकाल सकते। ये 2 फुट के फासले पे यतीम खड़े होते हैं, जिनके पापा नहीं होते उनको ईद मर्जी की नहीं मिलती। इसीलिए तो कहता हूँ, बड़ा जुमला कहने लगा हूँ, बड़ा दर्द वाला जुमला है। रोंदे वेख शरीक भी बुए ढोलेंदे, बिन मावा दे कामी टुकड़े खोलेंदे।
अपनिया बापूआं वाली थां कोई लैंदा नहीं। उतले मनो ते हर कोई पुत्रा कह लैंदे। फटे पुराने कपड़े तन ते हंडोंदे ने। भुखियां रह के लोगो पुत्र जोंदे ने। ये अभी आपके माँ बाप बाहर लेने खड़े आएंगे, धूप में खड़े होते हैं, आप एसी में बैठकर पढ़ते हैं, छाँव में बैठकर पढ़ते हैं, माँ बाप बाहर धूप में खड़े होते हैं। मेरे बच्चों, कभी इनका तुम एहसान नहीं दे सकते। इन सफ़ेद चमड़ियों वाली लड़कियों के पीछे लग गए तुम अपनी मामा पापा को कहते तुम कौन होते हो? हाँ, तुमने किसको कहा है तुम कौन होते? आओ मैं बताऊँ ये कौन होते हैं। अल्लाह की कसम है, कभी इनको ये लफ्ज़ मत कहना तुम कौन होते हो। इन्होंने अपनी ज़िंदगी तेरे नाम लगाई होती है। मेरे से 5000 उधार मांगो, मैं अभी नहीं दूंगा। मैं कहूँगा जाओ काम करो, मैंने 5000 नहीं देना। माँ बाप अपना आप गिरवी रख के तुझे पाल लेता है। माँ अपने आप को दुखों में डालकर तुझे पाल लेती है। आखिरी शेर और मेरा सलाम है, आपने अपने दिल में ये आंसू लेकर जाने। आज के बाद कभी मामा पापा के सामने आंख नहीं उठानी। खुद गर्मी में बैठ के है तुम्हें एसी में सुलाते हैं, खुद कपड़े पुराने डालते हैं, तुम्हें नए डलाते हैं। आपकी टाई खूबसूरत, आपकी शर्ट खूबसूरत, आपकी ना बेला देख लें पैंट खूबसूरत, आपका यूनिफॉर्म ना बेला धुलाते हैं, रोज रोज साफ करते हैं कि मेरे बच्चे को कोई बात ना कर दे। जिस माँ बाप ने तुम्हें रोज यूनिफॉर्म अच्छा पहना कर भेजा, तुमने उनके कपड़ों को कभी इज्जत की निगाह से भी नहीं देखा। आज के बाद घर जाके अपनी मामा पापा के कमरे में जाना है और आपने अपने भाई का कमरा देखना है। जिसकी शादी हुई है उसकी बेगम का कमरा प्यारा है या तुम्हारी माँ का कमरा प्यारा है? अल्लाह की कसम है, जिन्होंने तुझे प्यारा बनाया, जब ये मर जाएंगे उसकी कब्र पे टैले लगाने का क्या फायदा है? जिस माँ के कमरे से तूने कभी सफाई ना की, अच्छा बिस्तर ना बचाया। नासिर मदनी आया, ये फूल रख दिए तुमने, ये फूल तुमने संडे वाले दिन लेकर घर जाना है। थोड़े से फूल 100 रुपए के ले लेना और अपनी मामा पापा को कहना ये दरवाजे से ज़रा बाहर आना। वो मेरे बच्चे क्या करने लगे? वो सर इकराम साहब ने बच्चों के लिए एस्पायर कॉलेज में नासिर मदनी को बुलाया था। वो बोल रहे थे अपने चन्नों को, ये थोड़े से फूल लेकर जैसे दरवाजे पे मेरे लिए खड़े हुए, कभी अपने मामा पापा के लिए खड़ा हुआ करे। वो बाहर से अंदर दाखिल हुए, उनके चेहरे पे फूल फेंका करो। वो बोले बेटा ये क्या है? मामा ये फूलों के मुझे पत्तियां आप पे इसलिए बारिश कर रहा हूँ। आपने मुझे नोटों की बारिश की, मुझ पे कपड़ों की बारिश की, मुझ पे नोटों की बारिश की। ये लोगों के किराएदार लोगों पहली के दिन परेशान होते हैं, अब सुबह किराया देना है। आप एक कनाल की कोठी में रहते हैं, 10 मरले के मकान में रहते। पहली वाले दिन अपनी मामा पापा के लिए थोड़ा सा खसूसी खाना बाजार से लेकर, पिज़्ज़ा बर्गर जो आप खाते हैं वो लेकर अपने मामा पापा के होंठ को लगाना। वो पूछे व्हाट इज दिस, ये क्या है? उनको बोले मामा ये वो किराया है जो लोगों ने मकान का दिया है। शुक्रिया ए मेरे बाबा, शुक्रिया शुक्रिया मामा, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने हमें इतना प्यारा घर बना कर दिया है। किराएदार दीवार में एक किल लगाने के लिए भी मालिक को पूछता है ये किल लगाऊं के ना लगाऊं, इस दीवार में अलमारी बनाऊं के ना बनाऊं। मगर ये माँ बाप कितने अजीम हैं। अल्लाह की कसम है, तुम्हें करोड़ों के मकान तुम्हारे नाम कर देते और तुम जब पढ़ के तनहा लाते हो कहते हो मैंने पूरी तनहा जिक्र भी नहीं कर करना, फिर कब कहते